So coming to this simplification of complex NMR spectra, so we can see that certain molecules which are having more number of nuclei will tend to give more number of signals. So ఎక్కువ number of nuclei ఉండడం వల్ల ఎక్కువ number of signals వస్తాయి NMR స్పెక్ట్రంలో. సో ఆ న్యూక్లియై కూడా క్లోజర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయనుకోండి, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయంటే దిల్ బి గివింగ్ ఓవర్లాపింగ్ స్పెక్ట్రా. సో అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడ్ బి అనేబుల్ టు రిజాల్వ్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ దట్ న్యూక్లియై. సో ఏ న్యూక్లియై వల్ల ఏ పర్టికులర్ సిగ్నల్ వచ్చింది అనేది మనం అంత క్లియర్గా రిజాల్వ్ చేయలేమన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ some of the compounds which are having more number of nuclei which are contributing the signal. So for these purposes, to simplify those complex spectra, we have certain methods like high field strength method. So we'll be using high field strength, like we'll be increasing the external magnetic field so that they'll be contributing good signal to the uh, instrument, so that the instrument can detect their chemical shift values clearly. And the second method is by using spin-spin decoupling. So we'll see what is this spin-spin decoupling in the coming 4 slides. Then similarly, we have deuterium exchange and deuterium labeling method and lanthanide shift reagent methods. So these four are some of the widely used methods for simplification of the complex spectra. So apart from this, we also have one more method called as nuclear magnetic double resonance. So it is simply called as NMDR. So this method is called as NMDR. So you're having this topic in your syllabus. So nuclear magnetic double resonance. So the basic principle here is that we are making the sample to undergo the resonance for 2 times or simultaneously for 2 frequencies. Double resonance అంటే ఏంటి? రెసొనెన్స్ మామూలుగా మనం ఒక్కసారి మాత్రమే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అప్లై చేస్తాం జనరల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో, ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీని. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూసింగ్ 2 different frequencies at a same time for a nucleate to be absorbing. So this is the concept that we'll be using. So let us see this NMDR in detail. So going back to the basics, I said once, most of the nuclei will be generally in గ్రౌండ్ స్టేట్. సో మనం ఫస్ట్లో ఇనిషియల్ ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడేటప్పుడు చాలా న్యూక్లియస్ అన్నీ కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉంటాయి, ఏదో ఒకటో రెండో న్యూక్లియై మాత్రమే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంది అంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ alpha state and this is beta state. So this we all know from the principle. So when a sample is irradiated with this radio frequency, what happens, those nuclei which are present in the ground state will absorb the energy and then undergo nuclear flipping to the higher energy, ante kada. సో లోయర్ ఎనర్జీలో ఉన్నవి ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే చూడండి, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్ this particular NMDR, so what we'll be doing is we'll be allowing most of the nuclei to be present in the ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై మాత్రమే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, వాటికి ఎనర్జీ ఇచ్చినా కూడా అది అబ్జార్బ్ చేసుకోదు, ఎందుకని బికాస్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద హయ్యర్ energy state. So that is what the principle that we use in this NMDR. So we'll be using 2 different frequencies. One is applied frequency and the other is irradiated frequency. So applied frequency అంటే మనం ఏ ప్రోటాన్ని స్పెసిఫిక్గా స్టడీ చేయాలనుకుంటామో దానికి ఈక్వల్గా ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీని అప్లై చేసేదాన్ని అప్లైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. సో మనకు ఏ న్యూక్లియై నుంచి సిగ్నల్ వద్దనుకుంటామో ఆ న్యూక్లియై అన్నిటిని కూడా ఇర్రేడియేట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనం ఎగ్జైట్ చేసి ఎప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లోనే పెట్టి ఉంచుతాం అనమాట. సో ఇట్లా 2 రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో అర్థమవుతుందా ఇక్కడ? సో జనరల్గా మనం నార్మల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లో అంతా సింగిల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని ఒకసారి అప్లై చేస్తాము, ఎందుకు అంటే ఆ పర్టికులర్ న్యూక్లియై ఏదైతే గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉందో ఆ ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జార్బ్ చేసుకుని హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వెళ్తుంది. బట్ ఈ ఎన్ఎండిఆర్లో ఏం చేస్తున్నాము, ఏవైతే న్యూక్లియై ఎక్కువగా ఉన్నాయో ఆ మాలిక్యూల్లో అవి క్లోజ్ సిగ్నల్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు క్లియర్గా రావట్లేదు అని చెప్తున్నాం. సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ యూజింగ్ 2 different frequencies. One is applied frequency, one is irradiated frequency. సో irradiated frequency ద్వారా అన్నెసెసరీ న్యూక్లియై అన్నిటిని కూడా వీఆర్ కీపింగ్ దమ్ ఇన్ బీటా స్టేట్. దేన్నైతే మనం స్టడీ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని మాత్రం సెలెక్టివ్గా ఆల్ఫా స్టేట్లో పెడతాం. సో ఇలానే మనము ఫ్రీక్వెన్సీనన్నా చేయొచ్చు, లేదు
ఈవెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయినా స్వీప్ చేయొచ్చు. సో మనకు 2 డిఫరెంట్ వేస్‌లో మనం మాడ్యులేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని చేంజ్ చేస్తూ, లేదు ఒకటి అప్లై చేసిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ నాట్ని వేరీ చేస్తూ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వీ క్యాన్ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ బోత్ ద వేస్, ఎయిదర్ యూసింగ్ ఏ కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ చేంజింగ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో రెండు ప్రాసెస్లో మాత్రము మనం రెండు ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూస్ చేస్తాం. ఒకటి అప్లైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకటి ఇర్రేడియేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒక దాంట్లో కాన్స్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యూస్ చేస్తాం, ఇంకో దాంట్లో డిఫరెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ యూస్ చేయడం వల్ల మనకు డిఫరెంట్ న్యూక్లియర్ డిఫరెంట్ టైంలో రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని దే విల్ బి ఎగ్జైటింగ్, సో దట్ విల్ బి గెటింగ్ ద ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రా విచ్ ఈస్ somewhat simplified when compared to the complex NMR spectra. సో ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎండిఆర్ ఉంది అంటున్నాం. వన్ ఈజ్ హోమోన్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్, ది అదర్ ఈజ్ హెట్రోన్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్. హోమోన్యూక్లియర్ అంటే సేమ్ న్యూక్లియస్ని డీకపుల్ చేయడం. అదే హెట్రోన్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్ అంటే డిఫరెంట్ న్యూక్లియర్ని డీకపుల్ చేయడం. సో ఇక్కడ డీకప్లింగ్ అంటే ఏం లేదు, మనం స్పిన్ స్ప్లిట్టింగ్ చూసాం కదా ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్తున్నాము, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇక్కడ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 2 కార్బన్ ఆటమ్స్కి అడ్జసెంట్గా 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇప్పుడు హోమో న్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్లో ఏం చేస్తాము అంటే హెచ్ఏని స్టడీ చేసేటప్పుడు హెచ్ఎక్స్ని మనం బీటా స్టేట్లో ఉంచేస్తాం. సో 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ అప్లై చేస్తున్నాం కదా, ఒకటి అప్లైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకటి ఇర్రేడియేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అప్లైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీనేమో హెచ్ఏకి సెలెక్టివ్గా అప్లై చేస్తాము, ఇర్రేడియేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీనేమో ఈ హెచ్ఎక్స్ని ఎగ్జైట్ చేసి పెట్టేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఆటోమేటిక్గా హెచ్ఈ అనేది ఒక సిగ్నల్ మాత్రమే ఇస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ నైబరింగ్ హోమో న్యూక్లియస్. సో దానికి సంబంధించిన న్యూక్లియస్ ఇంకేది పక్కన ఉండదు కాబట్టి స్పిన్ స్టేట్లో ఇట్ విల్ నాట్ రెస్పాండ్ టు ద అడ్జసెంట్ న్యూక్లియై. సో ఇట్లా సేమ్ న్యూక్లియస్ని కనుక మనం డీకప్లింగ్ చేస్తే హోమో న్యూక్లియర్ అంటాం. అలా కాకుండా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కార్బన్ ఉంది కదా, ఈ కార్బన్ కనుక C13 అనుకోండి, C2లో అయితే ప్రాబ్లం లేదు, బట్ C13 అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి, C13గా ఉన్నప్పుడు అది కూడా సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో C13 న్యూక్లియస్ కూడా సర్టెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది కదా. సో అది జనరేట్ చేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఈ హెచ్ఏ అనే హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ కూడా అఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఈ హెచ్ఏ సిగ్నల్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు విల్ బి డీకప్లింగ్ దిస్ కార్బన్ C13 న్యూక్లియస్. సో C13 వల్ల ఎటువంటి అబ్జార్ప్షన్ జరగకుండా మనం హెచ్ఏ మాత్రమే జరిగేట్లు చేస్తాం. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ డీకప్లింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెటిరోన్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్. హెటిరోన్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్. సో ఇక్కడ రెండు టైప్స్ చెప్తున్నాం, ఒకటి హోమోన్యూక్లియర్, ఒకటి హెటిరోన్యూక్లియర్. హోమోన్యూక్లియర్ అంటే ఒక ప్రోటాన్ సిగ్నల్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఇంకో ప్రోటాన్ సిగ్నల్ని మనము ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిటెక్ట్ చేయకుండా వాటిని ఇర్రేడియేషన్లో చేసేస్తున్నాం. దెన్ హెట్రోన్యూక్లియర్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియై యొక్క సిగ్నల్ని ఇంకో టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఇవ్వకుండా మనం వాటిని ఇర్రేడియేట్ చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ డబుల్ రెసొనెన్స్. సో న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ డబుల్ రెసొనెన్స్లో ఏంటి అంటే మనము 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూస్ చేస్తాం, ఒకటి అప్లైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒకటి ఇర్రేడియేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇర్రేడియేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనకి ఏవైతే అన్నెసెసరీ న్యూక్లియై ఉన్నాయో, అంటే వేటి ద్వారా సిగ్నల్ అయితే రాకూడదు అనుకుంటున్నామో అట్లాంటి వాటిని మనం స్పిన్ డీకప్లింగ్ చేసేస్తాము. స్పిన్ డీకప్లింగ్ చేసిన దానివల్ల ఒక పర్టికులర్ న్యూక్లియై మాత్రమే సిగ్నల్ ఇస్తుంది, మిగిలినవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఎనర్జీ ఇచ్చిన అబ్జార్బ్ చేసుకోకపోతే ఆటోమేటిక్గా సిగ్నల్ అనేది రాదు. సో ఈ స్పిన్ డీకప్లింగ్ అనేది హోమోన్యూక్లియర్ కన్నా చేయొచ్చు, లేదా హెట్రోన్యూక్లియస్ కన్నా చేసుకోవచ్చు. హోమోన్యూక్లియర్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ న్యూక్లియైని స్పిన్ డీకప్లింగ్ చేయడం. హెట్రోన్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియైని డీకప్లింగ్ చేయడం అనమాట. సో ఇట్లా మనం కాంప్లెక్స్ ఎన్ఎంఆర్ స్పెక్ట్రాని సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ సీ హియర్ is A spectrum A is the complex spectrum. After decoupling you'll be getting clear NMR signals like this, clear NMR signals like this. సో హై ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ ద్వారా, సో ఇక్కడ చూడండి మనం 50 యూస్ చేసాము, 100 యూస్ చేసాము, దెన్ 200 యూస్ చేసాం. సో 50, 100, 200కి ఏమవుతుంది చూడండి. సో జనరల్గా 3 డిఫరెంట్ కలర్స్తో పెట్టున్నాం కదా, ఇది ఒక సిగ్నల్, గ్రీన్ కలర్ ఒక సిగ్నల్, దెన్ ఈ బ్లూ కలర్ ఒక సిగ్నల్. సో జనరల్గా 3 సిగ్నల్స్. మనం లో ఫ్రీక్వెన్సీ యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, లో ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పెట్టినప్పుడు ఇవన్నీ ఓవర్లాప్ అయిపోతున్నాయా. సో ఈ బ్రౌన్ కలర్ అని ఒక చోట వచ్చి ఉండాలి కానీ మధ్యలో గ్రీన్ వచ్చినాయి, మళ్ళీ బ్లూ కలర్ అని ఒక చోట వచ్చి ఉండాలి మధ్యలో గ్రీన్ వచ్చింది, ఇట్లా ఓవర్లాపింగ్ ఉంది.
then 100 పెట్టాం, again there is some kind of overlapping of the signals. But if you apply very high field, then you can see that these signals are clearly separated from one another. So this is the advantage of using this kind of spin decoupling techniques or high field strength techniques. So then coming to the next topic called as C13 NMR, carbon 13 NMR spectroscopy. So why C13 NMR spectroscopy is developed after H1 NMR? The possibility of carbon NMR appears surprising at a first glance because the most abundant isotope of carbon is C12. మనకు తెలిసిందే C612 జనరల్గా అబండెంట్, బట్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ C13 ఏదైతే అంటున్నాం దాని నేచురల్ అబండెన్సీ చూడండి, ఓన్లీ 1.1% మాత్రమే నేచురల్ అబండెన్సీ. సో ఇక్కడ C612కి ప్రాబ్లం ఏంటి, ఎందుకు ఆ సిగ్నల్ ఇవ్వట్లేదు? వీ టు గో టు ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎన్ఎంఆర్. So whenever a nuclei or an atom is having even a mass number and even atomic number, it will not have any spin quantum number. If spin quantum number is 0, then it will not contribute to the any NMR signal. So that we know from the basic concepts of NMR. So that's why here C12 is not responding to the NMR signals. Whereas if at all there are any C13 present in the molecule, then they will respond to the NMR signal. Why? Because they are having odd mass number, which will be having the spin quantum number, and furtherly it will contribute to the NMR signal. So మనం గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో అని ఒకటి చెప్పాం కదా. సో గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో డిపెండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్ అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దట్ ద కార్బన్ C13 న్యూక్లియై ఈస్ హ్యావింగ్ 1/4 ఆఫ్ గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో ఆఫ్ ప్రోటాన్. సో 25% మాత్రమే ఉంటుంది దీనికి వాల్యూ, గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో వాల్యూ. సో అందువల్ల మనకు వచ్చే సిగ్నల్స్ కూడా జనరల్గా ఎలా ఉంటుంది, 10⁻⁻⁴ టైమ్స్ తక్కువ సిగ్నల్గా ఉంటుంది అనమాట. అంటే H1 NMR సిగ్నల్స్ బాగా స్ట్రెంత్ అంటే క్లియర్గా వస్తాయి సిగ్నల్స్, వెరాస్ ఇవి చాలా చిన్నగా వస్తాయి సిగ్నల్స్. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై C13 NMR సిగ్నల్స్ బికాస్ ఆఫ్ లెస్ గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో. సో దెన్ కమింగ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ C13 NMR. సో మీకు NMR అంటే సేమ్ ప్రిన్సిపల్, న్యూక్లియస్ని మనం ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు దానికి స్పిన్ స్టేట్స్ ఉంటే మనం ఇచ్చే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీని అబ్జర్వ్ చేసుకుని అది ఎగ్జైట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ NMR. బట్ విత్ చేంజ్ ఇన్ న్యూక్లియస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్పిన్ స్టేట్స్ విల్ బీ చేంజింగ్ అంతే. సో బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అంతా C13కైనా H1 NMRకైనా అన్నీ కూడా సేమే. ఈవెన్ N14కైనా లేకపోతే ఫ్లోరిన్కైనా ఇట్లా డిఫరెంట్ న్యూక్లియై ఉంటాయి. సో దేనికైనా NMR బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఒకటే. బట్ అక్కడ మనకి చేంజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్పిన్ స్టేట్స్ ఎలా ఉంటాయి, గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియోస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో వీ నో దట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ 2i+1. సో ఈ ఐ వాల్యూ మారుతూ ఉండే కొద్దీ స్పిన్ స్టేట్స్ అన్ని మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంతే బేసిక్ డిఫరెన్స్, మిగతా అంతా కూడా సేమ్. అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ C13, the I value for the C13 is again half. సో I value half ఏ ఉంటుంది. సో అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది, లైక్ దట్ ఆఫ్ H1 NMR C13 is also having two states, one is alpha state, the other is beta state. సేమ్ H1 NMR లో లానే మనకు C13 NMR లో కూడా ఆల్ఫా స్టేట్ బీటా స్టేట్ ఇలానే ఉంటుంది. దెన్ సో ఈ C13 NMR డిస్కవర్ చేసేసరికి మనకు ప్రోటాన్ NMR సంబంధించి వీ హ్యావ్ దిస్ FT NMR టెక్నిక్ డెవలప్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. సో presence of this FT NMR techniques helped this C13 to develop very fastly when compared to proton NMR. సో ఇనీషియల్గా ప్రోటాన్ NMRలో కొన్ని కన్వెన్షనల్ కంటిన్యూస్ మోడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల స్లోగా రికార్డ్ అవడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉండి అంత ఎక్కువగా యూస్ చేసేవాళ్ళు కాదు. బట్ డ్యూ టు సమ్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్, when the FT NMR was discovered, then the extensive usage of H1 NMR was done అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇదే కాంటెక్స్ట్లో C13 NMR డిస్కవర్ అయ్యేసరికి ఈవెన్ H1 NMR FT NMR డిస్కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి it has developed very fastly when compared to proton NMR. Then coming to chemical shift value differences between H1 NMR and C13. సో H1లో మనం ఏం చెప్తాము, 0 to 14 అని చెప్తాం కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్. బట్ వెరాస్ ఇక్కడ చూడండి, వెరాస్ ఫర్ C13 ఇట్ ఈస్ 0 to 220 ppm. 220 ppm. సో ఇక్కడ 220 ppm వరకు సిగ్నల్స్ వస్తాయి. వెరాస్ ఇన్ H1 NMR వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 0 to 14. సో అందుకే మనకు మేజర్గా ఎప్పుడు కూడా
ఈ ప్రోటాన్ ఎన్ఎంఆర్లో కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ 14 వరకే ఉండడం వల్ల ఈ ప్రోటాన్స్ అన్నీ కూడా ఓవర్లాప్ అయిపోయి సిగ్నల్స్ మనకు కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రమ్గా వస్తుంది. అదే C13లో మనకు అట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట. దెన్ salient facts. సో ఇందాక చెప్పింది జస్ట్ హైలైట్స్ అన్ని చూస్తున్నాం. సో C12 is not NMR active because it is having I as 0, whereas C13 have a spin and it is having I value of 1/2. So C13 signals are 6000 times weaker than H1 because of natural abundance of C13 is very less and magnetic moment of C13 is also very less. So gyromagnetic ratio, నేచురల్ అబండెన్స్, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఇవన్నీ తక్కువ ఉండడం వల్ల మనకు ఒక ప్రోటాన్కి వచ్చే సిగ్నల్లో 1/6000 టైమ్స్ ఇది వీక్గా ఉంటుంది, అంత వీక్గా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా మనం కంటిన్యూస్ వేవ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే C13కి యూస్ చేయలేం బికాస్ ఆఫ్ దేర్ లో సిగ్నల్ స్ట్రెంత్. సో వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ యూస్ ద పల్స్డ్ FT-NMR to get the signal for C13. So again we said that the chemical shift range is generally 0 to 200 or 220 ppm for C13. Then because of its low abundance, there is low probability of finding two C13 atoms next to each other in a single molecule. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనము స్పిన్ కప్లింగ్ చెప్పాం. సో స్పిన్ కప్లింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నాము? సో ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దట్ వీ హ్యావ్ రిప్రజెంటెడ్ టూ డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్, HE అని HX అని. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి చూడండి, బోత్ ది ప్రోటాన్స్ ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. అందువల్ల ఈ ప్రోటాన్ యొక్క సిగ్నల్ దీనివల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, అలానే HX యొక్క సిగ్నల్ HA వల్ల జరిగి స్పిన్ కప్లింగ్ అవుతుంది అంటున్నాం. సో స్పిన్ కప్లింగ్ అంటే ఏంటి, ఒక సిగ్నల్ రావాల్సిన చోట రెండు సిగ్నల్స్ రావడము అట్లా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాం కదా. సో ఇదంతా ఎందుకని ప్రాబ్లం, బికాస్ HA అండ్ HX ఆర్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. సో రెండు కూడా అడ్జసెంట్లో ఉన్నాయి. అడ్జసెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద కార్బన్స్ విచ్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ఏ కామన్ బాండ్. సో కామన్ బాండ్కి అటాచ్ అయిన కార్బన్స్కి ఇవి అటాచ్ అయ్యి పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కపుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ మనం C13లో ఏం చెప్తున్నాం చూడండి. సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ C13 ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1% ఆఫ్ అబండెన్స్. అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ 100 ఆటమ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ ఉంది అనుకోండి, ఆ 100 ఆటమ్స్ ఆఫ్ కార్బన్స్లో 99 C12 ఉంటాయి, 1 మాత్రమే C13 ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్లో ఈ పక్క పక్కన ఉండే ఆటమ్స్ రెండు C13 అయ్యే ప్రాబబిలిటీ అనేది ఆల్మోస్ట్ జీరో అనమాట. కాబట్టి C13 NMR చేసేటప్పుడు ఒక కార్బన్ యొక్క స్పిన్ ఇంకో కార్బన్ యొక్క స్పిన్ కపుల్ కాదు. ఎందుకని, బికాస్ ఇది C13 అయితే ఇది C12 అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో C12 అంటే నో స్పిన్ కాబట్టి ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దిస్ కార్బన్. సో దీనివల్ల ఎప్పుడు కూడా మనకు స్ప్లిట్టింగ్ ఆర్ కప్లింగ్ ఆఫ్ కార్బన్ అండ్ కార్బన్ రాదు. బట్ ఇక్కడ మనం ఇంకోటి చదవాల్సింది ఏంటి, కార్బన్ రావట్లేదు, వెరీ గుడ్, C13కి వస్తుంది, C12కి రావట్లేదు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ దట్ దిస్ C13 మే బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై దిస్ ప్రోటాన్, అంతేనా? సో ప్రోటాన్ పక్కన అటాచ్ అయింది అనుకోండి, ఆ ప్రోటాన్ ఉందంటే దానికి మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఉంది కదా, అప్పుడు ఈ C13 మాలిక్యూల్ అఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఖచ్చితంగా అఫెక్ట్ అవుతుంది. సో ఖచ్చితంగా మనకు CC కప్లింగ్ వల్ల ప్రాబ్లం రాదు, కానీ CH కప్లింగ్ వల్ల C13లో జనరల్గా ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ C13 స్పెక్ట్రోస్కోపీ. So there is very less chance of C13 coupling because of less abundance. But however a C13 does couple to hydrogen atom. So generally మనం కామన్ గా చూసే కప్లింగ్ ఏంటి, కార్బన్ 13 NMR లో you can see C13 and H1 NMR coupling is possible very much in this C13 spectroscopy. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడండి. సో మనకు ఒకే ఒక C13 కార్బన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అన్నిటికీ సిగ్నల్స్కి. సో ఇక్కడ ఒక C ఉంది అంటే దానికి ఎన్ని సిగ్నల్ రావాలి, జనరల్గా అయితే ఇట్ షుడ్ షో ఓన్లీ ఈ సింగిల్ సిగ్నల్. బట్ సింగిల్ సిగ్నల్ చూపించకుండా ఇక్కడ ఎన్ని సిగ్నల్స్ వస్తుంది చూడండి, వీఆర్ గెట్టింగ్ 4 సిగ్నల్స్. ఎందుకని 4 సిగ్నల్స్? మల్టిప్లిసిటీ రూల్ అప్లై చేసామనుకోండి, n+1 కదా మల్టిప్లిసిటీ రూల్. సో n+1 అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ n? దిస్ n ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్స్. ఇక్కడ 3 అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్స్ సేమ్ కార్బన్కి అటాచ్ అయినాయి కదా. సో వాటి వల్ల మనకు ఈ నైబరింగ్ ప్రోటాన్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇక్కడ అప్లై చేసామనుకోండి, 3+1 ఏమవుతుంది, 4 అవుతుంది. సో సింగిల్ కార్బన్ మనకు 4 సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది. అదే ఇట్లాంటి ఆటంలో ఇట్లాంటి మాలిక్యులర్ కాంబినేషన్లో ఏమవుతుంది చూడండి, దిస్ కార్బన్ is C13, it is
NMR యాక్టివ్, ఒకే సిగ్నల్ ఇవ్వాలి, కానీ ఒక సిగ్నల్ బదులు 3 ఎందుకు ఇస్తుంది? బికాస్ దెర్ ఆర్ 2 అటాచ్డ్ ప్రోటాన్స్ టు ఇట్. అలానే ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఒక అటాచ్డ్ ప్రోటాన్ ఉంది కాబట్టి 2 సిగ్నల్స్ ఇచ్చాయి. అదే ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఎనీ కార్బన్ ఈజ్ నాట్ అటాచ్డ్ టు అనదర్ హైడ్రోజన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ సింగిల్ సిగ్నల్. సో క్వాటర్నరీ కార్బన్స్ ఎప్పుడు కూడా సింగిల్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి ఇక్కడ సి ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు. సో క్వాటర్నరీ కాంపౌండ్ అంటే ఇక్కడ అన్ని సీలు ఉన్నా కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకని? బికాస్ వీ నో దట్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ C12 అండ్ C13 విచ్ ఆర్ అడ్జసెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రేర్. అంటే ఈ రెండు పక్క పక్కన C13 ఉండే ఛాన్సెస్ జనరల్గా మాలిక్యూల్లో 0%. సో అట్లా ఇక్కడ C12 ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇది C12 కాబట్టి దీనివల్ల ఏం సిగ్నల్ రాదు కాబట్టి ఒకే ఒక C13 ఉన్నట్టు ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ఓన్లీ ద సింగిల్ సిగ్నల్. సో ఇన్ this particular C13 coupling of attached protons is very much seen, but not coupling of CC is generally observed. Then సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? C13 NMR అంటే మనకు కార్బన్ యొక్క సిగ్నల్స్ మాత్రమే రావాలి, అంతేనా? మల్టిప్లిసిటీ జరిగింది అనుకోండి ఏమవుతుంది? మనకు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ 3 కేసెస్లో ఏంటి ప్రాబ్లము? ఒక్క కార్బన్ ఉన్నప్పటికీ కూడా కార్బన్కి వచ్చే సిగ్నల్ ఎన్ని వస్తుంది? ఇక్కడ 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 3 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది. సో దీని నుంచి మనకి ఏమర్థమవుతుంది? 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయా, 3 ఉన్నాయా, 4 ఉన్నాయని కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందా రాదా? అంతేనా? సో ఉండేది మాత్రం అన్నిట్లో ఒకే కార్బన్ ఉంది, ఒకే C13 ఉంది. బట్ సిగ్నల్స్ చూడండి, ఒక్కొక్కసారి ఇక్కడ 1 వస్తుంది, ఇక్కడ 2 వస్తుంది, 3 వస్తుంది, 4 వస్తుంది. ఇట్లా వస్తే మనం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ని కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చే స్పెక్ట్రంలో? చాలా చాలా కష్టం. సో కాబట్టి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ డీకప్లింగ్ ద ప్రోటాన్ స్పిన్స్. డీకప్లింగ్ అంటే ఇందాక మనం చెప్పాం కదా NMDR, న్యూక్లియర్ మ్యాగ్నెటిక్ డబుల్ రెజొనెన్స్లో. సో ఇక్కడ 2 ఫ్రీక్వెన్సీ సోర్సెస్ని అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఒకటి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సోర్స్ 1 అండ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సోర్స్ 2. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డీకప్లర్. ఈ సోర్స్ని మనం డీకప్లర్ అంటున్నాం. సో ఈ సోర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ సాచురేటింగ్ ద హైడ్రోజన్స్. సో కంటిన్యూస్లీ సాచురేటింగ్ హైడ్రోజన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఆల్ఫా స్టేట్, బీటా స్టేట్ అని చెప్పాం కదా. సో ఈ పర్టికులర్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సోర్స్ ఏం చేస్తుంది? ఆ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ అన్నిటిని కూడా బీటా స్టేట్లోనే ఉంచుతుంది. సో బీటా స్టేట్లోనే ఉండిపోతే ఏమవుతుంది? ఇంకా ఏవి కూడా గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉండవు కాబట్టి మనం C13కి ఇచ్చే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సోర్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోదు, దానివల్ల సిగ్నల్స్ రావన్నమాట. సో డీకప్లింగ్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈ C13 యొక్క సిగ్నల్ని ఈ H1తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కానికుండా దీన్నన్నిటిని కూడా ఈ ప్రోటాన్స్కి సిగ్నల్ ఇవ్వనీయకుండా వీఆర్ సాచురేటింగ్ దెమ్ టు ద ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ సో దట్ ఓన్లీ ద ఎగ్జిస్టింగ్ C13 విల్ గివ్ ద సిగ్నల్. సో సెకండ్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనం ఈ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చేసి ఆ C13 సిగ్నల్స్ని మెజర్ చేస్తాం. సో ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం? NMDRలో ఇక్కడ ప్రోటాన్ పెట్టాం, అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ C13 చూపిస్తున్నాం, అంతే డిఫరెన్స్. సో NMDRలో ఏ ప్రాసెస్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్ యూస్ చేస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా సేమ్. అక్కడ కూడా 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ యూస్ చేసాం, ఒకటి అప్లైడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని, ఇంకోటి ఇర్రేడియేటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే విధంగా యూస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఒక కార్బన్ని ఒక ప్రోటాన్ని మనం డీకపుల్ చేస్తున్నాం, అక్కడ ప్రోటాన్ని చెప్పాం. సో ఇందాక మనం చెప్పాం కదా 2 టైప్స్ చెప్పాం, ఏవేవి? హోమోన్యూక్లియర్ అన్నాము, హెటరోన్యూక్లియర్ అన్నాం. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ హెటరోన్యూక్లియర్ డీకప్లింగ్. ఎందుకని? C13 న్యూక్లియస్, H1 న్యూక్లియస్ డిఫరెంట్ కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హెటరోన్యూక్లియస్ కాంపౌండ్. సో అట్లాంటి వాటిని మనం డీకప్లింగ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ అవాయిడ్ ది అన్నెసెసరీ సిగ్నల్స్ ఆర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అటాచ్డ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, సే C13 కపుల్ టు ద హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ కపుల్ చేయలేదు, ఈ పైన కాంపౌండ్లో మనం వీ హ్యావ్ నాట్ డీకపుల్ ద హైడ్రోజన్స్. అంటే ఏంటి? హైడ్రోజన్స్ వల్ల స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. చూడండి, ఒక సిగ్నల్ వల్ల ఎన్ని సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాయి చూడండి. సో అవన్నీ కూడా స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోయి సింగిల్ సిగ్నల్ రావాల్సింది మల్టిపుల్ సిగ్నల్స్ వచ్చి మోర్ ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంది. ఇదే కాంపౌండ్ని మనం డీకపుల్ చేసామనుకోండి. సో డీకపుల్ చేసినప్పుడు చూడండి, మనం క్లియర్గా you are getting the individual signals. Why? Because ఈ కార్బన్ యొక్క అటాచ్డ్ ప్రోటాన్స్ సిగ్నల్స్ లేదు కాబట్టి you are getting clear signals. ఇక్కడ మనం చెప్పొచ్చు, సో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ 1
2 3 4 5 6 కార్బన్ 6 టైప్స్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 సిగ్నల్స్ వచ్చింది అని మనం క్లియర్గా చెప్పచ్చు. సో ఈ పైన స్పెక్ట్రా వితౌట్ డీకప్లింగ్, కింద స్పెక్ట్రా ఆఫ్టర్ డీకప్లింగ్. యూ కెన్ సీ దట్ క్లియర్లీ ది సిగ్నల్స్ హ్యావ్ బీన్ రెడ్యూస్డ్. సో మన కన్ఫ్యూజన్ తగ్గిపోతే క్లియర్గా మనం ఈజీగా ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఇండికేటింగ్ the decoupling of H1 with C13 nucleus. Then modes of recording C13 NMR స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, ఒకటి డబుల్ రెజనెన్స్, ఒకటి అలానే ఇంకా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ వచ్చాయి. ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్. జస్ట్ వీటి నేమ్స్ మాత్రం చదువుకుంటే చాలు. సో ప్రోటాన్ నాయిస్ డీకప్లింగ్ అని ఒక మెథడ్, లేదు ఆఫ్ రెజనెన్స్ డీకప్లింగ్ అని, గేటెడ్ డీకప్లింగ్ అని, ఇట్లా 3 different modes ఉంటాయన్నమాట. అపార్ట్ ఫ్రమ్ the double resonance, we can also use 3 different modes of recording called as proton noise decoupling, off resonance decoupling and gated decoupling. Then so this is about the C13. So C13 instrumentation principle is everything as సేమ్ యాజ్ H1 NMR. మీరు అడిషనల్గా చదవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి, C12కి ఎందుకు రాదు, C13కి ఎందుకు వస్తుంది, ఒక పాయింట్. తర్వాత దీనికి ఐ వాల్యూ ఎంత, గైరోమాగ్నెటిక్ రేషియో ఎంత, కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి, సిగ్నల్స్ ఎలా వస్తాయి H1 NMRతో కంపేర్ చేస్తే, సో కప్లింగ్ ఆఫ్ సిసి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా, కప్లింగ్ ఆఫ్ సిహెచ్ ఉందా లేదా, సిహెచ్ కప్లింగ్ ఉంటే దాన్ని ఎలా డీకప్లింగ్ చేయాలి, సో డీకప్లింగ్ మెథడ్స్ ఏమేమి అవి చదువుకోవాలి. ఇంకా C13 గురించి ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ రాయమన్నారు అనుకోండి, మీరు యాజ్ సేమ్ యాజ్ FT-NMR చదువుకున్నారు కదా, ఆ FT-NMR ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇక్కడ కూడా రాస్తే సరిపోతుంది అనమాట. సో C13ని జస్ట్ మీరు కంపారిజన్ లాగా చదువుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. దెన్ దిస్ ఈజ్ the interpretation of H1 NMR spectra. So this is the reference chart for the H1 NMR spectra. సో ఇక్కడ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి x axis లో. మనం ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్కి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఎంత అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాం. సో ఇది మీరు కొన్నిసార్లు ఒకవేళ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కనుక అడిగితే మీ అదృష్టం బాగాలేకపోతే యూ హ్యావ్ టు రిప్రొడ్యూస్ దిస్ సేమ్ చార్ట్. ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో if there is a proton which is of alkalic in nature, then it will be having a chemical shift values of 0.8 to 1.9. లేదు అల్లైలిక్ ఆర్ బెంజైలిక్ ఆర్ కీటోనిక్ ఆర్ ఫినాలిక్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, వాటికి ఈ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్లో వస్తాయి. ఆల్కైన్స్కి అటాచ్డ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, దే విల్ బి గివింగ్ ది సిగ్నల్ ఇన్ 2.5 to 3.5. లేదు ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ ఉన్నాయి, దే విల్ బి గివింగ్ సిగ్నల్ బిట్వీన్ 3 to 5. ఈథర్, ఆల్కహాల్, ఎస్టర్ ఇట్లా ఉన్నాయి, దే విల్ బి గివింగ్ సిగ్నల్ టు 3.5 to 5.5. ఆల్కీన్స్ ఉన్నాయి 4.5 to 7. సో ఇట్లా ఒక్కొక్క దానికి వాటి యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ బట్టి, తర్వాత వెదర్ దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ షీల్డింగ్ ఆర్ డీషీల్డింగ్ అన్న కాన్సెప్ట్ బట్టి ఒక్కొక్కటి మనకు ఒక్కొక్క రేంజెస్లో వస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద వాల్యూస్ గ్రేటర్ దాన్ 9.5 అండ్ హయ్యర్ టువర్డ్స్ 12. సో కెమికల్ షిఫ్ట్లో మనకు ప్రోటాన్ సంబంధించి హైయెస్ట్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నవి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, బికాస్ దే ఆర్ ది హైలీ డీషీల్డెడ్ ప్రోటాన్స్, వెరాస్ లెస్ ఆర్ మోర్ షీల్డెడ్ ప్రోటాన్స్ అన్నప్పుడు ఆల్కైన్స్ వస్తాయి, మోర్ డీషీల్డెడ్ అన్నప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. మనకు 0 దగ్గర ఏం రావాలి, టీఎంఎస్కి రావాలి సిగ్నల్, టెట్రామిథైల్సిలిన్కి మనకు 0 దగ్గర వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఏ చార్ట్ ఫార్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ H1 NMR. So the interpretation of proton spectra depends on 3 features. One is chemical shift values, the second is multiplicities of resonances, and third is integrated peak areas. So మనం ఒక స్పెక్ట్రంలో ఎన్ని సిగ్నల్స్ వచ్చాయి, వాటి యొక్క కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంది, దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీస్ ఎలా ఉంది, మల్టిప్లిసిటీ ఎన్ని మల్టిప్లెట్స్ వచ్చాయన్న దాన్ని బట్టి మనం ఆ కాంపౌండ్ యొక్క నేచర్ని ఇంటర్ప్రిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది H1 NMRలో. సో let me explain the general approach and then we'll go back to the example. So note the presence or absence of saturated structures, most of which gives resonances between 0 and 5. So the first point that you have to see is you have to calculate whether the saturated structures are present or not. So saturated structures ante enti, anni kuda manaku will be having only
ది సిగ్మా బాండ్స్. అదే అన్సాచురేటెడ్ అంటే పై బాండ్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో సిగ్మా అండ్ పై బాండ్స్ ఉంటే అన్సాచురేటెడ్ అంటాం. అదే ఓన్లీ సిగ్మా ఉంటే సాచురేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. సో మనం హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, ఇండెక్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ. ఆ ఇండెక్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ఫార్ములాలో కనుక మనం ఆ ఇచ్చిన కాంపౌండ్ యొక్క మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీ కెన్ డిటర్మైన్ వెదర్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద సాచురేషన్ ఆర్ అన్సాచురేషన్. అది ఒక రఫ్ ఐడియా. అలా కాకుండా స్పెక్ట్రమ్ నుంచి చూసి చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బీ హ్యావింగ్ 0 to 5. సో 0 to 5లో కనుక మనకు సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏమని అర్థం, సాచురేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయని. సాచురేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏం చెప్పాం, ఇందాక చెప్పాం కదా, ఆల్కేన్స్ అట్లాంటివన్నీ కూడా, అంటే పై బాండ్ లేని స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా సిగ్నల్స్ 0 to 5 ఇస్తుంది. ఇది వన్ ఆఫ్ ద జనరలైజ్డ్ కాన్సెప్ట్. అలానే సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాము, నోట్ ద ప్రెసెన్స్ ఆర్ absence ఆఫ్ అన్సాచురేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ బిట్వీన్ ద రీజియన్ బిట్వీన్ 5 and 9. సో ఒకవేళ ఆ కాంపౌండ్లో అన్సాచురేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో అన్సాచురేషన్ అంటే ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు, డబుల్ బాండ్, ఆల్కిన్స్, ఆల్కైన్స్, ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్, కీటోన్స్, ఆల్డిహైడ్స్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా దే ఆర్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్ అన్సాచురేటెడ్ స్ట్రక్చర్స్. సో అట్లాంటి ఉంటే కనుక ఈ రేంజ్లో వస్తుంది అంటున్నాం. దెన్ నోట్ ఎనీ వెరీ లో ఫీల్డ్ రెసొనెన్సెస్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ aldehydic acidic protons, especially those involved in strong hydrogen bonding. సో 9 to 16 మధ్యలో మీకు ఏమన్నా తక్కువ సిగ్నల్ ఉన్న సిగ్నల్స్ ఉన్నాయా చూడాలి. సో ఆ సిగ్నల్స్ అన్ని దేనివల్ల రావచ్చు అంటున్నాం, ఆల్డిహైడిక్ కావచ్చు, లేదు అసిడిక్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని చెప్పాం కదా. సో హైలీ డీషీల్డెడ్ ప్రోటాన్స్ అంటే ఏవి, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ యొక్క ప్రోటాన్స్. సో అవి లేదు ఆల్డిహైడిక్ ప్రోటాన్స్ మనకు జనరల్గా హయ్యర్ వాల్యూస్లో వస్తాయి, అబోవ్ 9. సో అట్లాంటివి కనుక ఉన్నాయంటే మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా వస్తుంది, we can observe or we can interpret that whether the molecule may contain any aldehydic or acidic protons. Then alane measure the integrals if recorded and calculate the number of protons in the resonance signal. సో ఇంటిగ్రల్స్ మనం ఫస్ట్లోనే చూసాం. సో పీక్ యొక్క హైట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంది అంటే ఆ పర్టికులర్ సిగ్నల్ అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై వల్ల ఇచ్చింది అని. సో తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చింది అనుకోండి, చిన్న పీక్ ఇస్తుంది. అదే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇస్తే ఎక్కువ సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ పర్టికులర్ సిగ్నల్ ఎక్కువ హైట్ ఉంది ఒకటి, ఇంకోటి తక్కువ ఉంది, ఇంకోటి ఇంకా తక్కువ ఉంది. సో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి అన్న దాన్ని బట్టి ఆ సిగ్నల్ యొక్క ఇంటిగ్రేషను ఆర్ ఆ సిగ్నల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. దెన్ చెక్ ఫర్ స్పిన్ స్ప్లిట్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ అకార్డింగ్ టు ద n+1 రూల్. సో n+1 రూల్ ప్రకారం మనకేంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 సిగ్నల్స్ వచ్చిందంటే ఏమని అర్థం, సో 3 సిగ్నల్స్ వచ్చింది అంటే 3 = n+1గా రాసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు n ఎలా అవుతుంది, అప్పుడు n విల్ బి ఈక్వల్ టు 3 - 1 దట్ ఈస్ 2. సో n2 అంటే ఏమని అర్థము, ఆ పర్టికులర్ కాంట్రిబ్యూట్ చేసే సిగ్నల్ ప్రోటాన్కి 2 అడ్జసెంట్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో అర్థమవుతుందా. సో మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రిప్లెట్ వచ్చింది లేదా క్వార్ట్లెట్ వచ్చింది. సో ఒక సిగ్నల్ ఎన్నిగా స్ప్లిట్ అయింది అన్న దాన్ని బట్టి మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఆ ప్రోటాన్ యొక్క అడ్జసెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు ఈ n+1 ఆర్ స్ప్లిటింగ్ ప్యాటర్న్ నుంచి తెలుస్తుంది. Then examine the splitting pattern given by the aromatic compounds which couple around the ring and are often complex due to second order effect. So ఈ పర్టికులర్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్లో కనుక ప్రోటాన్స్ ఆర్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవన్నీ చాలా క్లోజ్గా ఉండడం వల్ల విల్ బి గెటింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఫర్ ఎ సింగిల్ ప్రోటాన్. సో ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రా అన్నిటిని కూడా మనం ఫర్దర్ డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేయాలి. ఒకవేళ లేదు అంటే మనం ఇందాక చెప్పాం కదా, సింప్లిఫికేషన్ మెథడ్స్ యూస్ చేసి ఆ కాంప్లెక్స్ స్పెక్ట్రాని రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. నోట్ ఎనీ బ్రాడ్ సింగిల్ రెసొనెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ లెబైల్ ప్రోటాన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్కహాల్స్, ఫీనోల్స్, యాసిడ్స్ అండ్ అమైన్స్. మనకు సిగ్నల్ కనుక షార్ప్గా రాకుండా బ్రాడ్గా వచ్చింది అనుకోండి, దట్ మీన్స్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఇది బ్రాడ్ సిగ్నల్ అనొచ్చు రిలేటివ్గా. ఇవి స్మాల్ అంటే పీక్ విడ్త్ అనేది నేను చెప్పేది ఇక్కడ. బ్రాడ్ సిగ్నల్ అంటే పీక్ విడ్త్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, స్మాల్ సిగ్నల్ అంటే పీక్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో మనకు బ్రాడ్ సిగ్నల్స్ వచ్చిందంటే ఏమని అర్థము, ఇదర్ ద ప్రోటాన్స్ మే బి అటాచ్డ్ టు ఆల్కహాల్స్, ఫీనోల్స్, యాసిడ్స్ అండ్ అమైన్స్. సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము వీ కెన్ సీ
or we can use this pattern to identify the number of nuclei and their environment using H1 NMR. So ikkada for example chudandi, we have taken this phenyl ethyl ethanoate. So this is the example for a particular compound. So manaki NMR spectra ila vachindi. You can see here we are taking TMS as internal standard, అందువల్ల 0 దగ్గర మనకు సిగ్నల్ వచ్చింది ఇంటర్నల్ రెఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ది. తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ప్రోటాన్స్ మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాం చూడండి. సో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ టైప్ ఏ, సో ఇక్కడ 3 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. దెన్ టైప్ బి, ఇక్కడ 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. టైప్ సి మళ్ళీ 2 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. టైప్ డిలో 5 డిఫరెంట్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. సో మొత్తం 4 కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు టైప్ ఏ అనేది ఏమంటున్నాం, ఇక్కడ కంప్లీట్ సాచురేషన్ కదా. సో సాచురేషన్ అంటే 0 to 5 మధ్యలో రావాలన్నాం కదా. సో ఇక్కడ వచ్చిందా? 0 to 5 మధ్యలోనే వచ్చింది. మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ 3 నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కాబట్టి సిగ్నల్ కూడా ఎలా ఉంది చూడండి, మనకు ఎక్కువగా ఉందా. సో సిగ్నల్ ఈస్ వెరీ హై బికాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ protons are contributing this signal. దెన్ అలానే బి అండ్ సి. సో బి అండ్ సిలో 2 ప్రోటాన్సే ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ 2 CH2 గ్రూప్స్ అయినా కూడా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటో చూడండి. ఈ CH2కి అడ్జసెంట్గా ఏముంది? బెంజీన్ గ్రూప్ ఉంది. అదే ఈ పర్టికులర్ CH2కి అడ్జసెంట్లో C డబుల్ బాండ్ ఓ ఉంది. సో ఎన్విరాన్మెంట్ మారిపోయింది కదా. సో ఈవెన్ దో బోత్ ఆర్ CH2 గ్రూప్స్, different environments are present for B category of protons and C category of protons. సో అందువల్ల B category of protons ఇలా వచ్చింది, C category of protons మనకి ఇలా డిఫరెంట్గా వచ్చింది. దెన్ అలానే డి ప్రోటాన్స్. సో ప్రోటాన్ డీస్వి 5 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడంతా ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి సంబంధించిన సిగ్నల్ మనకు ఈ పర్టికులర్ రేంజ్లో 7 దగ్గర వచ్చింది అనమాట. సో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యు ఆర్ గెటింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ హై ఇంటెన్సిటీ పీక్. దెన్ స్ప్లిటింగ్ ప్యాటర్న్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రోటాన్స్, ఈ 2 ప్రోటాన్స్ మామూలుగా అయితే ఏం సిగ్నల్ ఇచ్చి ఉండాలి? సింగిల్ సిగ్నల్ ఇచ్చి ఉండాలి. బట్ సింగిల్ సిగ్నల్ కాస్త 3 సిగ్నల్స్ ఎందుకైంది? బికాస్ ఈ ప్రోటాన్స్కి అడ్జసెంట్గా ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సో 2 అంటే 2 + 1, సో 3 సిగ్నల్స్. అలానే దీనికి చూసినప్పుడు ఇక్కడ అడ్జసెంట్గా 2 ఉన్నాయి. సో కాబట్టి సి అండ్ బి కూడా స్ప్లిట్టింగ్ జరిగి యు ఆర్ గెటింగ్ 2 + 1, దట్ ఈస్ 3 peaks are being produced for each signal. సో ఇట్లా మనము చిన్న కాంపౌండ్ తీసుకొని ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు. సో మీరు కూడా వీలుంటే నెట్లో సింపుల్ కాంపౌండ్స్కి ఒకసారి ఇట్లా అనలైజ్ చేయండి. C13 లేదా H1 NMR స్పెక్ట్రమ్ ఎలా ఉంటుంది ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి అంటే మీరు ఓన్గా చేస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. దెన్ దిస్ ఈజ్ ది చార్ట్ ఫర్ C13 NMR. సో బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి C13కి H1 NMRకి? Basic difference is that in C13 we are having the chemical shift values from 0 to 200. అదే H1కి 0 to 12 మాత్రమే ఉంది. సో 0 to 200, whereas దీనికి 0 to 200 for C13. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు అగైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్కి డిఫరెంట్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఆల్కైన్ అయితే 10 to 15 రావాలి. అలానే అల్లైలిక్, బెంజైలిక్, కీటోన్ కార్బన్స్ ఉంటే 40 to 55. సో అట్లా డిఫరెంట్ కార్బన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ బట్టి డిఫరెంట్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ that for aldehydes and ketones, so carbons కనుక aldehyde and ketonic carbons అయితే they are mostly deshielded carbons, వాటికి హైయెస్ట్ కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో ఉన్న కార్బన్స్లో హైయెస్ట్ వాల్యూస్ దేనికి వస్తాయి అంటే ఫర్ ఆల్డిహైడిక్ అండ్ కీటోన్ గ్రూప్స్. అదే H1 NMRలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ప్రోటాన్స్ లేదు ఆల్డిహైడిక్ ప్రోటాన్స్ అని చెప్పాను కదా. అలానే C13లో ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ C13. అగైన్ ఈ చార్ట్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా చదివి పెట్టుకోవాలి. దెన్ ఇక్కడ మనకు రిలేటివ్గా C13 NMR కొంచెం ఈజీ. ఎందుకని? C13 NMR చేసేటప్పుడు జనరల్గా మనం రికార్డ్ చేసేటప్పుడు డీకప్లింగ్ చేసేస్తాం. సో డీకప్లింగ్ అంటే ఏంటి? వీ విల్ జనరల్లీ allow not or will not allow adjacent protons or attached protons to interact magnetically with C13. సో ఇందాక మనం చూసాం కదా డీకప్లింగ్ ఆఫ్ C అండ్ H. సో ఆ ప్రాసెస్ వల్ల ఏమవుతుంది? స్ప్లిట్టింగ్ అనేది రాదు మనకి. ఏది కూడా అన్ని సింగిల్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి. ఒక కార్బన్ ఉంటే ఒక సిగ్నల్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో దానివల్ల రిలేటివ్గా C13 NMR స్పెక్ట్రమ్ రిలేటివ్లీ ఈజీ టు ఇంటర్ప్రిట్. సో నోట్ ద presence or absence of saturated structures
of carbons which give a signal between 0 to 90. సో కార్బన్ కనుక సాచురేటెడ్ బాండ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే దాని యొక్క కెమికల్ షిఫ్ట్ వాల్యూస్ 0 to 90లో రావాలి. అదే అన్సాచురేటెడ్ అయితే 100 to 160. దెన్ అలానే హైయెస్ట్ అంటే ఇందాక ఏం చెప్పాము, ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్ హైయెస్ట్లో ఉంటాయి, ఫాలోడ్ బై కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్, ఎస్టర్స్, అమైడ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ 160 రేంజ్లో ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ విల్ బి ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద C13. సో హియర్ యూ కెన్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఈ కాంపౌండ్లో ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ వన్ కార్బన్, so A type of carbon, then this is one more type of carbon D, and C this is one more type, and the other three are B category. సో ఈ మూడు CH3 గ్రూప్స్ సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 3 కార్బన్స్ కూడా ఒకే సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో టోటల్లీ దెర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్బన్స్. సో 4 సిగ్నల్స్ రావాలి. సో సిగ్నల్ A, B, C అండ్ D. సో ఇక్కడ కూడా రెఫరెన్స్ టీఎంఎస్ఏ వాడుతున్నాం. సాల్వెంట్ ఏది వాడుతున్నాం, CDCl3 వాడుతున్నాం, CDCl3. సో కార్బన్ క్లోరోఫామ్ అంటున్నాం కదా, ఇక్కడ డ్యూటీరేటెడ్ క్లోరోఫామ్ వాడతాం. బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమంటే ఇక్కడ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి కూడా సిగ్నల్ ఇస్తుంది కాబట్టి యు ఆర్ గెటింగ్ ద సిగ్నల్స్ ఫర్ ఈవెన్ ద సాల్వెంట్ ఆల్సో. అదే H1NMRలో మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకని అక్కడ డ్యూటీరేటెడ్ సాల్వెంట్స్ వాడతాం కాబట్టి సాల్వెంట్ వల్ల సిగ్నల్స్ ఏవి రాదు. వేరే C13లో మాత్రం మనం అవాయిడ్ చేయలేము, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హైలీ డిఫికల్ట్ టు ప్రిపేర్ సాల్వెంట్స్ విత్ C13 న్యూక్లియస్. అందుకని మనం ఉన్న C12 సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ని యూస్ చేసుకొని మనం రికార్డ్ చేస్తాం. బట్ రికార్డ్ చేసి ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఆ సాల్వెంట్ యొక్క పీక్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా మిగిలిన పీక్స్ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో యూ కెన్ సీ హియర్ ABCD. అగైన్ ఇక్కడ B యొక్క పీక్ హైట్ చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై, ఆర్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంది, ఎందుకని 3 కార్బన్స్ దీన్ని కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది కాబట్టి సిగ్నల్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ వెరీ హై. తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్ప్లిట్టింగ్ ఏమైనా జరుగుతుందా, నో స్ప్లిట్టింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వై, బికాస్ ఇక్కడ అడ్జసెంట్లో ఉన్న ప్రోటాన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం డీకపుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అవి ఎటువంటి విధంగా ఇంటర్ఫియర్ కాదు, దానివల్ల మనకు సిగ్నల్స్ అన్ని సింగిల్గా క్లియర్గా వస్తాయి. So this is an example for C13, and this is one more example for C13. So ikkada any types ఉన్నాయి, ABCDEFG. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్బన్స్ కి డిఫరెంట్ సింగ్లెట్సే వచ్చాయి అన్ని. సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏమి అంటే మనకు C13లో మల్టీప్లెట్స్ రావు, అన్నీ కూడా సింగ్లెట్సే వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ ఇక్కడ మిడిల్లో మనకు CDCl3 ఉంది కదా, సో దీని యొక్క సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు 75 to 80 మధ్యలోనే వస్తుంది, అది స్టాండర్డ్ అనమాట, అవి తప్పితే ఇంకెక్కడ మారదు. సో దాన్ని బట్టి అది CDCl3 పీక్స్ని మనం తీసేసి మిగిలిన వాటిని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి ఇంటర్ప్రిటింగ్ H1NMR అండ్ C13NMR స్పెక్ట్రా. సో ఈ పవర్ పాయింట్ మీకు ఆల్రెడీ పంపించినట్లున్నాను. సో యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. దెన్ అలానే కమింగ్ టు అప్లికేషన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. సో మెయిన్గా ఏంటి అంటే స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్లోనే ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. స్ట్రక్చరల్ ఎలిసిడేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్కే మనం మెయిన్గా H1NMR కానీ C13NMR కానీ ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ C13 అండ్ ప్రోటాన్ NMR.